सजासजी चली सजासजी चली सब अस्त्र शस्त्र क्षेपणास्त्र विभिन्न प्रकार अस्त्र सब सीमांतर लोक मैंने बहुत मंदिर को चलिए भगवान आध्यात्मिक मार्ग को आसीजे हिरोशिमा पकईला जापान हिरोशिमा बम पकईला अमेरिका परमाणु बम तार से मन अच्छी तार से रागटा रही जर्मान जापान कथार जर्मान आसिक भारत सागर मिसिब भारत में जिते लोक अच्छा 150 कोटी लोक अधे मरी 50% लोक एवरेस्ट से भांगी भूमि कंपाई धरा फाटी तेज आम घटना को लक्ष्य करके देखा जब अधे निकटवर्ती सांप्रदायिक युद्ध मध्य महागोल नामक मातर राज्य प्रसंग होइब वर्तमान जान सजा सजी हेउथाई भविष्य युद्ध रे धरा दुलुकिब मही महापुरुष कथा लिखित। अच्छा अच्छा आउ कौन लिखित बहिब बारूद झड़ प्रबल बेगरे गंध दुर्गंधरे प्राण विकल हेबरे जन्म मरण समस्या पृथ्वी परे हेब किए केते बेले मरे हिसाब नथिबो। अच्छा अच्छा एमितिया बारूद गंधरे एमितिया सृष्टि हम जे किए केते बेले मरिबो तार भी हिसाब किए जन्म होला किए मरला तार हिसाब रहिबो केउठी पड़िबो बोमा केउठी रकेट केउठी होइबो हणा मरा यह सत्य ओडिशा राज्यरु बहु क्षतिग्रस्त हेब बालेश्वर चांदबाली मुख्य जे होइबो। अच्छा ओडिशा रे जो क्षति हो सबटा बेसिक क्षति हो बालेश्वर चांदबाली रे। अच्छा भुवनेश्वर तो पुणी राजधानी जान विदेशी शत्रुंक दृष्टि पड़िबटी पुण बोमा माड़ भयंकर भावे हेउथिब सहर छाड़न लोके ग्रामवासी हेब एमती बोमा माड़ हम से जगह मानक जे लोक मैंने सहर छाड़ी देकी गाँ को पड़े जीवन बचे। अच्छा तामाने ए जो शत्रुपक्ष जो अटैक करिवे टार्गेट रे थिबो सहर नाही कि ग्राम रे पड़िबो हुरी मृत्युर कोकुआ होई होई हा हा छानिया मानिया उड़ुथिबो व्यमजान माळ माळ होई बोमा वर्षण दृश्य रे भयभीत हुई जे व्यमजान माने जहाज उड़ा जहाज हजार हजार उड़ा जहाज आकाश मार्ग उड़। अच्छा लोक मैंने भयभीत रही एमतिया कथा लिखी युद्धर खबर शुणी छानिया होइब हाई हाई होई केते मरी पड़ी जीव गाँ और सहर सबू एककार हेब युद्धर कंपन चारिआडे शुभुथिब गाँ सहर गोटे रकम हो। अच्छा गाँव रे भी मध्य अच्छा जेते शत्रुपक्ष जानवे जे कि समस्त गाँव को पड़े आसती सहर छाड़ी गाँव को टार्गेट कर विमान बंदर परे गुली गोला मान सही न पारिबे केही पड़िब कषण आखपाख सबू लोक छाड़ी पलाइबे चाकरी बाकरी कथा किए बा पचारे आखपाख लोक छाड़ी पलैजी चाकरी आम गले केते रहिले केते जाले केते आम जीवनटा बड़ आमे पलई चाल गाँव को पलई जा एठी रहिबा माने मरिबाटा श्रेष्ठ से चाकरिया व्यवसायी सब पलि आसिबे जीवनर आयु अबा शेष होई आसे एही अनुभव हेब मनरे जे शेषे हाई हाई होई आत्मा शरीर छाड़िब विषाक्त वायुरे से जे शिकार होइब ये जो बम बम पड़ी जो विषाक्त वायु बारूद गंध से विषाक्त वायु हो वायुमंडलटा विषाक्त मनीष विषाक्त वायुर शिकारी हेब पड़िब चहल सारा देश मूलक युद्ध गोड़ लगिजीव देश विदेश रे दिल्ली सहरटी जान ध्वंसस्तूप हेब प्रथमे रकेट माड़ सेठारे होइब। अच्छा दिल्ली सहरटा ध्वंस हम प्रथम रकेट माड़ से हम। अच्छा इंडिया जो अटैक हम फर्स्ट रकेट माड़ दिल्ली रे हम ये हूँ तृतीय विश्वयुद्धर वर्णना। जो आमर महापुरुष लिखिं तृतीय विश्वयुद्ध ये हूँ तृतीय विश्वयुद्धर वर्णना। भारत अटैक जो हम हाँ भारत अटैक ये जो भारत अटैक हम ओलिए बाकी अच्छी महाभारत यही समय घटना फर्स्ट अटैक दिल्ली दिल्ली नहीं कि बाप रे
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଣୁବୋମା ଗର୍ଜିବ ମହିରେ କାନ୍ଦିବ ଧରଣୀ ରାଣୀ ହା ହୁତାଶରେ ଆହା କି ବିଭତ୍ସ ରୂପ ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଗୋଳା ବାରୁଦ ଗର୍ଜନ ବ୍ୟମ ଯାନ ଧାଡ଼ି। ଏଇ ଯେଉଁ ବମ୍ ଫମ୍ ପକେଇବେ ତାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ବିକଟାଳ ହେବ ଆଉ ବ୍ୟମଯାନ ଶହ ଶହ ବ୍ୟମଯାନ ଉଡ଼ିବ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଖାଲି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ କଲିକତା ମାଡ୍ରାସ ଯେ ଜାଣ ପ୍ରଥମେ ଘାଉଲା ହେବ ବମ୍ ମାଡ଼େ ପୁଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ କଲିକତା ମାଡ୍ରାସ ଏରା ପ୍ରଥମେ ବମ୍ ମାଡ଼େ ଆଟାକ୍ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ ହେବ କଟକ ସହର ପରେ ବମାଜେ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶାର 2ଟା ପ୍ଲସ୍ 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏରା ଧ୍ୱଂସ ହେବ କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବମ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ବାଲେଶ୍ୱରଟା ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଯାଇକିନା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଅଛି ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ମାନେ ଇଏ କରିବେ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ନାଇଁ କି ଆଉ କଟକଟା ଏଥିପାଇଁ ହେବ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଲୋକ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଉପରେ ଆଟାକ୍ଟା ହେବ। ଆଉ ମରିବେ ଅନେକ ଲୋକ ପୋକ ମାଛି ପରି ଆହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁହି ତ ସବୁ। ଲୋକମାନେ ଏମିତି ମରିବେ ଯେ ପୋକ ଜୋକ ପରି ମରିବେ କ୍ୟାର ନଥିବ ମୃତ୍ୟୁଟା କ୍ୟାର ନଥିବ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁ ରକ୍ଷା କର ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିବେ ଏକଦମ ବିକଳରେ ଡାକଦେବେ। ସେ ସମୟ ସେଇ ସମୟଟା ଘଟିନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ତୃତୀୟ ମହାବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ସେଇ ଗୋଟିକ ସେ ସମୟଟା ଘଟିନାହିଁ ଆସୁଛି ଆଗକୁ। କେବେ ହବ ବୋଲି ଏଇ କଥାଟା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଲେଖିଥିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ଏଇଆ। ତେବେ ଆମେ ଘଟଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଦେଖିବା ଯେ ବୋଧେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲା ସମୟ କିଛି କୁହାହେନି କିନ୍ତୁ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ସଜାସଜି ଉପରେ ଚାଲିଛି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ସୀମାନ୍ତରେ ଘେରିକି ଭାରତ ରଖିଛି ଚାଇନା ରଖିଛି ପାକିସ୍ତାନ ବି ରଖିଲାଣି ବାଂଲାଦେଶ ବି ରଖିଲାଣି ସମସ୍ତେ ଦେଶ ରେଡି ହେଇକି ରହିଲେ ଅଇକା ରେଡି ଚାଲିଛି। ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଟିୟର ମାନେ ଷ୍ଟେଜ ବାଦ୍ୟ ଚାଲୁଛି ବାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ପାର୍ଟିୟର ମାନେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସି ଓହ୍ଲାଇବେ। ଅଇକା ସବୁ ବାଦ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ମାଳ ମାଳ ଭକତ ଧାଇଁବେ ରକ୍ଷା କର ଦେବାଦେବୀ ଚିତ୍କାର କରିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଯିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ଯୋଉଠି ଯାଉ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଗାଁରେ ଥିବ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ବିକଳରେ ଡାକିବେ। ଆଉ ହରିନାମ ସେତେବେଳେ ମୃଦଙ୍ଗ ଝାଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନର କମ୍ପମାନ ହବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାଇ ମୂଳ ଧ୍ୱଂସ ଜୀବ ଗର୍ବରେ ଜଳୁଛି ରାଜା ବିଶ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେରିକା ମୁଁ କହୁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବି ମୁଁ ରାଜା ହେବି ମୋ କଥାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚାଲିବ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ ହବ। ଏକଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା କରି ଚାଲିଛି। ଦେଖ ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ 500 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କିଂ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆମେରିକା ସେଇ ଟାଇପ ହଉଛି। ଧରାକୁ ମଣୁଛି ସରା କୁଏ ମୁହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ଧ୍ୱଂସ ପଦା ହୋଇଯିବ ଆକାର ପଡ଼ିଯିବ ଅର୍ଥର ଅଭାବ। ତାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ବି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ ସହର ତାର ମୁଖ୍ୟ ସହର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଜାପାନର ରାଗ ଅଛି ହିରୋସୀମା କଥା ପକାଇଥିଲା ବମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜାଣିଥା। ହିରୋସୀମାରେ ପକାଇଥିଲା ଜାପାନର ହିରୋସୀମାରେ ବମ୍ ପକାଇଥିଲା ଆମେରିକା ପରମାଣୁ ବମ୍ ତାର ସେ ମନେ ଅଛି ତାର ସେ ରାଗଟା ରହିଛି 1945 ଅଗଷ୍ଟ। ସେହି କ୍ରୋଧ ଲିଭି ନାହିଁ ଜାପାନର ଜାଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ପଟ ନେବ ସେହି ପୁଣ। ଆମେରିକା ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ସପକ୍ଷ ସେ ନେବ ଜାପାନ। ତାର ସେ ରାଗ ଅଛି ଯେ କି ହିରୋସୀମା ଉପରେ ତାର ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ବମ୍ ପକାଇଥିଲା ସେ ବମ୍ କଥା ତାର ସେ ଦାଗଟା ଲିଭି ନାହିଁ ଆଜି ଯାକେ।
से भारत साथ दब नहीं कि ଜାପାନର ଅନୁରୋଧେ ଜର୍ମାନ ମିଶିବ ଭାରତ ପଟୁଆ ହୋଇ ଆଫ୍ରିକା ଧ୍ୱଂସିବ। ଜର୍ମାନ ଜାପାନର କଥାରେ ଜର୍ମାନ ଆସିକି ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ଭାରତ ପଟୁଆ ହେଇକି ଆଫ୍ରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଆମେରିକା ଜାଣ, ରୁଷିଆ ଭାରତ ପୁଣି ଜର୍ମାନ ଜାପାନ। ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ କଲେ କାହା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଆମେରିକା ଜାଣ, ଇଏ ଗୋଟାଏ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଯିବେ। ରୁଷିଆ ଭାରତ ପୁଣି ଜର୍ମାନ ଜାପାନ, ଇଏ ଗୋଟାଏ ସାଇଡ଼ରେ। ଇଏ ମହାଭାରତ ଯେଉଁ ଓଳିଏ ବାକି ଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାରତ ସପକ୍ଷ ହେବେ ମହାଶକ୍ତି ଜାଣ, ଇରାକ ଯେ ସମର୍ଥନ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ। ସବୁ ମିଆଁ ଦେଶ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, କହିବେ ଯେ ଭାରତକୁ ବୁଡ଼ାଇ ନ ଦେବେ। ସବୁ ଯେତିକ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକତ୍ର ହେଇଯିବେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟରେ, ଭାରତକୁ ପୁରା ସିଙ୍ଗାର କରି ଭାରତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ ବୋଲି ସେ କହି ବୁଲିବେ। ଜଳିବ ପୃଥିବୀ ଖାଲି ବାରୁଦ ଅଗ୍ନିରେ, ଆହାକାର ପଡ଼ିଯିବ ଏହି ମହିତଳରେ। ପାହାଡ଼ ବି ଚୂନା ହେବ ବମାଡ଼ରେ, ସାଗର ବିଷାକ୍ତ ହେବ ଅଣୁ ବିଷାକ୍ତରେ। ସାଗର ବିଷାକ୍ତ ହେବ ଅଣୁ ବିଷାକ୍ତରେ, ଆଉ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚୂନା ହେଇଯିବ ବମ୍ ମାଡ଼ରେ। ସାଗରର ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ସାଗରର ଯେଉଁ ମାଛ ଫାଛ ଅଛନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଅର୍ଦ୍ଧରୁ ଅଧେ ମରିବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଳ ପରେ। ଅର୍ଦ୍ଧରୁ ଅଧେକ ମରିଯିବେ ଭାରତରେ। ଭାରତରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 150 କୋଟି ଲୋକ, ତା ଦେହରୁ ଅଧେ ମରିଯିବେ। 50% ଲୋକ ଚାଲିଯିବେ, ନାଇଁ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ତ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ଜାଣ, ନାହିଁ ନଥିବ ରାମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କିରଣ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କିରଣ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ରହିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଗୁପ୍ତ ଖାତା ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୁପ୍ତ ଖାତା ମାଳିକା ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ୱାରର ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜଳିବ ନାହିଁ ସବୁ ହିଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ହେବ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ହିମାଳୟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଟଳି ଯେ ପଡ଼ିବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଯେବେ ଏ ଧରା ଫାଟିବ। ହିମାଳୟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଟୁଙ୍ଗ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇକି ଧରା ଫାଟିଯିବ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ମହାପୁରୁଷ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଳ ଶେଷ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ତାଡ଼ନା, ସହି ନ ପାରିବୁ ତୁଇ ଅନେକ ଯାତନା। ଯୁଦ୍ଧ ସିନା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଥିବ ସେ ବିଷାକ୍ତରୁ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ପୃଥିବୀ? ଆହୁରି କଷ୍ଟଦାୟକ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଲୋକ ଠକ୍ ଠାକ୍ ମରି ଚାଲିଯିବେ। ଆସିବ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୃଦରୋଗ ଜାଣ, ବାୟୁରୁ ଶୋଷିଲେ ତୁଇ ବିଷର ପବନ। ଆସିବ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ପରେ ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବ। ବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଛି ତ ସେଇ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁକୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା। କି ରୋଗ ନା ହୃଦରୋଗ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ଯୁଆଡ଼େ ଶୁଣିବ ଖାଲି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବମ୍ ପକେଇକି ଯେଉଁ ବାରୁଦ ସେ ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେବ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଖାଲି ବିଷର ପବନ ଚାଲିବ।